کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم۔ کہاں سے آئے؟ موڑ کھنڈا ڈسٹرکٹ ننکانہ، اوکاڑا پنجاب، اٹلی، لاہور سے، ملتان ڈویژن، لاہور، ٹنڈو محمد خان، رانی پور، بہاڑی، سکھر ڈویژن، بھٹشا، بہاولپور ڈسٹرکٹ، جامشورو کوٹی، کے پی کے سے، بیرانی شہر، پنڈن خان، مانسر ہے کے پی کے۔ ایک ولی کی گیانی منانے دوسرے ولی کے پاس آئے ہیں، اللہ کرے قبول ہو جائے۔ اس مدنی مذاکرے میں سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز یہ ملی ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کا ذوق ملا اور جذبہ ملا۔ تربیت وہ جیسی امیر اہل سنت فرما رہے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ مدنی مذاکرات دیکھنے سے گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، عشق مصطفیٰ مل جاتا ہے۔ اولیاء اعظام کی محبت جو ہے وہ پیر صاحب ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ دین کا خزانہ ملتا ہے یہاں پہ۔ بالکل جی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ کی ولی کے صحبت میں بیٹھنا ایک نعمت ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر زمانے میں ہی اور ہر جگہ ہی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہاں پہ بالخصوص امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے نا ماشاءاللہ وہ بہت ہی پیارا ماحول ہے، زندگی کے ہر شعبے میں مطلب ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو ہم بڑی بڑی کتابوں میں اگر چھانے تو پھر ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے دور جا کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کے قریب رہیں گے، ان کی محبت دل میں رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ الحمدللہ سیکھنے کو بھی ملا اور دیکھنے کو بھی ملا۔ ایسے بھی اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ نئے نئے آتے ہیں، جن کو شاید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کریمہ کے بارے میں علم نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا چرچہ ہے تو وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جب وہ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو الحمدللہ یہاں سے وہ جذبہ لے کے جاتے ہیں، وہاں 11ویں شریف مناتے ہیں، خود بھی مناتے ہیں، الحمدللہ دوسروں کو بھی ترغیبات دلاتے ہیں کہ بھئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ جو بندہ بھی یہاں پر تشریف لاتا ہے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے پیار کرنے لگتا ہے، وہی گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ قرآن پاک کے عام کرن امیر علیہ سنت یا ترغیب ڈیاری قرآن پاک دعوت اسلامی عام کر رہی آئے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی تعظیم کیسے کرنی چاہیے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ حاضر کیسے ہوتی ہے، تو امیر اہل سنت نے سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ جو ہمارے ذہن میں تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی شیخ کی تو جیسے امیر علیہ سنت نے سمجھایا وضاحت سے تو دل میں اتر گیا الحمدللہ۔ یہاں پہ آنے کے بعد جو مدنی ماحول میں نے دیکھا، میرا ذہن بنا کام دعوت اسلامی کا کرنا ہے، یہ الحمدللہ صراط مستقیم ہے۔ ایک بات بہت اچھی سیکھی ہے، جہاں پہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی وفات ہوتی ہے وہاں پہ ہی ان کا مزار بنایا جاتا ہے۔ دودھ پینے کے حوالے سے آج جو دعا امیر سنت نے بتائی اس میں مجھے سب سے اہم چیز سیکھنے کو یہ ملی کہ پیر صاحب نے جو ارشاد فرمایا کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو آخر میں پڑھی جاتی ہیں، اور دودھ کی بھی ایسی دعا ہے کہ جو آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ دعا جو ہے وہ دودھ پی چکنے کے بعد پڑھنی ہے، جبکہ اس سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ اور مدنی مذاکرے میں یہ چیز ملی کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوا ہے، اسی عقیدے پہ جینا اور مرنا اور امیر علیہ سنت کے سنگ رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ ہم اپنی زندگی کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ بچوں جیکو آئے حافظ قرآن بنا رہی آئے، امیر علیہ سنت جی مہربانی آئے جو اساں کے تربیت وقتاً فوقتاً کندا رہن تھا۔ دعوت اسلامی میں ہمیں جو ہے نا سیدھا راستہ سکھایا ہے کہ یہاں ایسے جلوس نکلتے ہیں ڈھول دھماکے، یہ تو ہمارا تو کام ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پاک کے اندر ہی آپ کی وفات ہوئی تو آپ کا مزار بھی وہیں پر بنایا گیا ہے۔ جی مدنی مذاکرے الحمدللہ ہم گھر پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، کافی ان کے ایسے سوالات ہوتے ہیں ذہن کے اندر، مدنی مذاکرے کے برکت سے کافی سوالات کے جواب ہمیں بیٹھے بیٹھے ان کے مل جاتے ہیں۔ عشق کیتا نہیں جاندا، عشق ہو جاندا ہے۔ عشق سانو ہو گیا تے ایڈی دوروں زیارت کرن تے بوسا لین آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ میرا ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی میں عالم دین بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت نے داڑھی کے لیے بھی دعا دی ہے مجھے، اور الحمدللہ میں نے مطلب پہلے والی جو داڑھی کٹوائی ہے اس کی بھی توبہ کی ہے، اور آئندہ جو ہے نا انشاءاللہ داڑھی رکھنے کے لیے بھی نیت فرما لی ہے میں نے۔ اللہ ان نیک بندوں کے صدقے ہی ہماری بے سا مغفرت فرما دے۔ سبتین عطاری ہے، محمد
نوید اتاری، پنجاب کے شہر لاہور سے میرا تعلق ہے۔ میں جامعۃ المدینہ برائے نابینا حیدرآباد میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کا یہ 3 دن اجتماع جو اسپیشل پرسن کا ہوا، الحمدللہ ادھر آئے بہت سکون ہوا، امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی۔ دعوت اسلامی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ دعوت اسلامی نے جس طرح عمومیوں کے لیے جامعات قائم کیے، اسی طرح بلائنڈ افراد کے لیے بھی جامعہ قائم کیا تاکہ ہم بھی درس نظامی کر دین کا کام کر سکے، اور میں امیر اہل سنت کا اور دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا۔ جب بھی داخل ہو سے تو یہ خیال رکھنا چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا اچھا ہے، زبان سے نہ بھی کہا تو دل کی نیت ضروری بھی ہے اور کافی بھی ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تو افطار وغیرہ نہیں کر سکتے مسجد کے اندر۔ تو اب افطار کا ٹائم آ گیا ہے، نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے اور افطار کر لیجئے۔ کام مناسب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے نیت کی جائے اعتکاف کی، اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب بھلے افطار وغیرہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج 9ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے رسالہ زیارت درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے، ضروری نہیں بن پڑا تو اس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں۔ اگر بھول ہوئی تو انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عبید رضا تاری سرائے عالمگیر سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ مسجد میں اگربتی اور عود وغیرہ جلانا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ مسجد کو خوشبودار رکھنے کا تو حدیث پاک میں ترغیب ہے، تو اگربتی بھی اور عود بھی مسجد میں جلایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ کہ ایک تو دیا سلائی ماچس کی تیلی جو ہے یہ بدبو چھوڑتی ہے، تو اس لیے اگر ماچس کی تیلی سے جلانا ہے تو باہر سے جلا کر لے آئیں، اور جس وقت جلائیں تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو دھوئیں سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر نہیں جلا سکتے، کہ اس ایک کی تکلیف کا خیال رکھا جائے گا، چاہے 1000 کو لطف آتا ہو، تو یہ سب بند کرنا پڑے گا۔ تو ایسی خوشبو ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بعض عطور ایسے ہوتے ہیں، بعض اسپرے ایسے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، چھینکیں شروع ہو جانا، نزلہ بہنا شروع ہو جانا، دماغ چڑھ جانا۔ تو اگر یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ چاہے 1000 آدمی ہیں، وہ ایک کو تکلیف ہے اور واقعی تکلیف ہے، تو یہ ساری خوشبو اگر ہٹانی پڑے گی، تو اس کی تکلیف یعنی کہ ضرر دور کرنا ضروری ہے۔ نفع کو حاصل کرنے کے مقابلے میں ضرر کو دور کرنا اہم ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ الحمدللہ مجلس نے کچھ کوشش کی ہے، یہ اس طرح سے جو لبان وغیرہ جلائے جاتے ہیں، تو الحمدللہ فیضان مدینہ میں بھی اس کا گاہے بگاہے اہتمام کیا جاتا ہے، سلسلہ خوشبودار رکھنے کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ۔ محمد اسماعیل اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان بخاری موسیلین کراچی۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بکرا، دمبا یا اس طرح کا کوئی جانور ہو اور اس پر کوئی مصیبت یا بلا آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آنے کی بجائے یہ مصیبت و بلا اس پر آ گئی ہے، تو اس طرح کا کانسیپٹ رکھنا کیسا؟ اور اگر کوئی شخص اس نیت سے اس طرح کی جانور خریدتا ہو کہ بجائے ہم پر مصیبت و بلا آنے کے اس پر آ جائے، تو اس طرح کرنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیں۔ اس میں حرج تو نہیں، اس طرح کے مطلب واقعات تو ہیں، البتہ کوئی سی حدیث وغیرہ مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ اس طرح جانور اپنے اوپر بلا لے لیتا ہے، لیکن اگر کوئی سا تصور کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، آپ نے منع فرمایا کہ وہ مانے نہیں، وہ صاحب مانے نہیں، اصرار کیا تو آپ نے سکھا دی اس کو۔ انہوں نے ایک گھوڑا، کتا اور مرغا پالا ہوا تھا اس شخص نے، چونکہ یہ بولیاں سیکھ گئے تھے یہ جانوروں کی، کتے نے مرغے کو دبوچنا چاہا کہ کھا لوں، تو مرغے نے کہا اب یار صبر کر، کل گھوڑا جو ہے نا یہ مر جائے گا، تو اس کا گوشت کھانا ہے۔ مالک اس کا سن رہا تو ہے گھوڑا مر جائے گا، جانور کی بولیاں سن لی اس نے، تو گھوڑا اس نے اونے پونے داموں بیچ دیا اور جان چھڑا لی۔ گھوڑا واقعی وہاں جا کر مر گیا۔ مالک مطمئن کہ یار جانور کی بولیاں سیکھ کر میں تو فائدہ میرا، اتنے بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اسی طرح مطلب یہ کہ بیل بھی تھا اس کے پاس، ہے نا، تو اب یہ کہ وہ بیل بھی پالا ہوا تھا، تو کتے نے مرغے سے کہا کہ دیکھو یار تم نے کہا تھا گھوڑا مر جائے، گھوڑا تو مالک نے بیچ ڈالا، اب تو تجھے کہوں، دیکھو تو صبر کر، کل اس کا بیل مرنے والا ہے۔ تو اب مالک نے سن لیا تو بیل بھی بیچ مارا، بیل بھی وہاں جا کے مر گیا۔ مالک خوش، اب تو موج لگی ہوئی ہے، تو فائدہ ہو رہا اپنے وہ مرغے پر۔ پھر کتے نے کوئی کوشش کی تو کتے کہ تو مطلب یاد ہے کہ روز بولتا ہے لیکن مالک تو بیچ ڈالتا، میں تو تجھے کھاؤں، اس نے کہا تو صبر کر۔ اس پہ آنے والی تھی گھوڑے پہ آ جاتی، مالک بچ جاتے، گھوڑا اس نے کسی اور کو دے دیا تو وہاں سے وہ چلی گئی۔ اچھا پھر یہ کہ بیل پر آنے والی تھی، اب بیل بھی اس نے بیچ دیا، اب مالک پر آئی، تو کل اپنا مالک جو نہیں فوت ہو جائے گا، پھر وہ دیگیں چڑھیں گی، مال وال پکے گا، مل کے کھائیں گے۔ اب مالک نے سنا تو گھبرا گیا اور گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور یہ تو میں تو گیا، یوں ہوا تو میں تو منع کرتا تھا کہ جانوروں کی بولیاں مت سیکھ، کہ واقعی آنے والی تو تھی، تو نے گھوڑے کو ٹال دیا، بیل کو ٹال دیا، دوسروں پر ڈال دیا، اب تیری باری ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر تو وہ پھر مطلب مالک جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ اس طرح مطلب ہے کہ یہ واقعہ ہے، تو یعنی یہ ممکن تو ہے کہ جو بنائے جو ہے، یہ بابا جی بھی بعض اوقات اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ یہ رکھ لو، وہ جانور رکھ لو، مرغا رکھ لو، فلاں رکھ لو، کہ یہ بلا جو ہے اس پر آ جائے گی۔ اللہ بہتر جانے، واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ سید احمد رضا بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے میرے اہل سنت کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ہمیں تو جنت نہیں نظر آتی، اور ہم بچے کون سے کام کریں جن سے جنت میں جا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جنت نظر تو جنت تو ہے، جنت پر تو ہمارا ایمان ہے، تو نظر تو کسی کو بھی نہیں آتی۔ تو یؤمنون بالغیب، مومن تو غیب پر ایمان لاتے ہیں نا، تو ہم نے جنت دیکھی نہیں
जन्नत पर ईमान है कि जन्नत है, दोज़ख देखी नहीं, दोज़ख का यकीन है कि दोज़ख भी है। खुद अल्लाह को नहीं देखा हमने, लेकिन हमारा यकीन है, ईमान है कि अल्लाह है। तो यूँ जन्नत है। अब रहा कि माँ के कदमों नीचे जन्नत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जन्नत जो वाकई जन्नत है वो तो माँ के कदमों के नीचे, मुराद ये कि माँ की खिदमत करके, जो माँ की खिदमत करे, इसका एहतराम करे, इसकी फरमाबरदारी करे, तो वो जन्नत इसको मिलेगी। यही मतलब, तो यूँ जन्नत माँ के कदमों तले, एक हदीस में ये कि माँ बाप के कदमों तले जन्नत है, तो यही कि माँ बाप की खिदमत करके बंदा जन्नत हासिल करे। जन्नत में जाना तो माँ बाप की खिदमत करो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, किसी भी गिरी हुई चीज़ को मुसलमान नहीं उठा सकता। लुक़ता वगैरह के जो मामलात हैं, अगर किसी की चीज़ गिर जाती है, गाड़ी पे है, वो कोई टोपी गिर गई, कोई भी चीज़ गिरती है, अब उठाने जैसा नहीं है कि ट्रैफिक ज़्यादा है और या वैसे आगे निकल गया, अब उठाना नहीं है उसको, तो वो क्या नियत करे ताकि कोई दूसरा मुसलमान उठाए तो वो गुनहगार ना हो। मुसलमान उठा नहीं सकता, अपने उठा तो सकता है, उठाने के अपने मसाइल है कि उठाकर करना क्या है, मसाइल ये। बात सूरतों में तो उठाना जरूरी हो जाएगा। तो खैर, तो अब ये कि जो वाकई है बस में या स्कूटर पर स्पीड से जा रहे हैं, वो टोपी उड़ गई, अब वो मुड़ के आना मुश्किल होता है, ट्रैफिक जाम होती है, तो ये टोपी तो अब ये हवा खा रही है। बाद वो इतनी कीमती चीज़ भी नहीं होती, तो लोग इसको केयर भी नहीं करते, गई। लेकिन इसमें ये नियत तो काफ़ी नहीं होगी कि जो उठा ले उसकी, आप नियत कर भी लेंगे, उठाने वाले को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उठाने वाले को पता नहीं चलेगा ना, उसके लिए तो वो लुक़ता ही रहेगा। हाँ, उठाने वाले को पता चल जाए, जैसे आपने वो गिर गई तो कोई बंदा गुजर रहा है, बोले ले लो आप, या आप ले लो, आपकी यूँ करके आप निकल गए, और उसने सुन लिया तो अब वो ले लेगा तो उसकी हो गई, वरना ये उसकी नहीं होगी, चाहे आपने नियत कर ली। इसको तो वही लुक़ते के जो मसाइल है, ऐलान करना, मालिक ढूंढना वगैरह, वो सब करना होगा। अगर उठा ली तो उसने, और उठाने के फिर क्या अपने लिए उठाई तो उस पर फर्ज हो जाएगा कि इसका मालिक तलाश करे। ये गस्ब की सूरत है, जैसे डाकू छीनता ना, इस तरह का इसका मसला है। फिर मालिक मिलने की उम्मीद ही ना रही, तो अब यह कि इसको ये किसी ऐसे शख्स को दे दे जिसको ज़कात देना जायज़ होता है, उसको दे दे, तौबा भी करे कि इसने इस तरह क्यों इस नीयत से उठाई किसी की चीज़। तो जो इसके इस तरह के मसाइल हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, अगर नमाज असर की जमात का वक्त हो रहा और सुन्नतें रह जाएं, क्या जमात के साथ नमाज पढ़ने के बाद भी सुन्नतें अदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, अभी ये टोपी वगैरह बाइक पर किसी की गिर जाए, इसका जो है वो सवाल चल रहा था। इत्तिफाकन कल ऐसा हुआ था कि सामने एक बाइक पर जो है वो जा रहे थे, तो उनका जो है वो कैप गिर गया था। अब मैंने वो उठा तो लिया, लेकिन वो मुझसे इतनी ज़्यादा स्पीड में थे कि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये निकल गए आगे तो मैं इनको किस तरह दे पाऊँगा, ये तो अब लुकता होगा क्या होगा। बहरहाल मैंने उनको जो है वो ट्रेस करके वो कैप पहुँचा दिया था, लेकिन दिल में खदशा आया था कि अगर ऐसी सूरत हाल हो कि आपने वो चीज़ उठा तो ली, लेकिन वो अब मतलब उनसे मुलाकात नहीं हुई या उनको ट्रेस नहीं कर पाए, तो फिर उसका क्या करेंगे? कैप, टोपी, पीक कैप शायद गिर गई, तो आपने दे दी ना उनको, तो मसला तो पूरा हो गया आपका। और यही तो मैंने इसका जवाब तो दिया ही है ना अभी, अब उसी को रिपीट करना पड़ेगा। जवाब तो वही है जो मैंने अभी अर्ज किया। उठाई तो किस नीयत से उठाई? अपनी नीयत से उठाई थी, फिर तो फर्ज है कि मालिक को ढूंढे। उस तक अगर पहुंचाना मुमकिन ना रहा, वो किसी उम्मीद ही ना रही कि ये मालिक मिलेगा, तो अब ये कि
کسی ایسے شخص کو دے دے جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے، توبہ بھی کرے کہ اس طرح اس نیت سے اٹھائی کیوں اپنے لیے، اور اپنے لیے نہیں اٹھائی تھی، کسی یعنی کہ مالک کو ڈھونڈوں گا اس لیے اٹھائی تھی. اس کا مسئلہ دوسرا ہے کہ اگر وہ ضائع نہیں ہوگی اس طرح کی امید ہے تو چاہے تو وہاں بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر ایسا کہ وہ ضائع ہو جائے گی تو پھر اس کو نہ رکھے بلکہ مالک کو تلاشے. لیکن یہ کہ مالک کی پھر امید ختم ہو گئی تو خود شریف فقیر ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے، یا کسی وہی شریف فقیر کو دے دے جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہو، یا کسی چندے کے لیے بھی دے سکتا ہے، مسجد کے چندے میں، مدرسے کے چندے میں بھی دے سکتا ہے اس کو. لیکن پہلی صورت میں تو وہی کہ اسی کو دینا لازم ہے کہ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہو، اس طرح کا فقیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور بعض اوقات جماہی کے وقت آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے نیند میں آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. اب سوال یہ کرنا ہے کہ جماہی آتے وقت یا نیند کے وقت آنکھوں میں جو پانی آتا ہے تو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ جو پانی آنکھوں سے مرض کی وجہ سے آئے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور آنکھوں سے اگر یہ بہہ گیا ہے تو یہ وضو بھی توڑ دے گا. باقی اگر صرف جمائی آئی، چھینکی آئی، نزلہ ہو گیا، خوف خدا میں رویا، عشق رسول میں رویا، ویسے ہی رویا، تو یہ اس طرح کے آنسو سے وہ وضو پر فرق نہیں پڑے گا اور وہ پاک ہیں. وہ ناپاک اس لیے بیماری والا کہ آنکھ کی بیماری کی وجہ سے جو آیا کہ یہ کچا خون ہے، یہ ناپاک ہوتا ہے. جو بہہ کر نکلا جب تک آنکھ کے اندر ہے اس وقت تک ناپاک نہیں ہے. جیسے ہی آنکھ کا حلقہ توڑ کے یہ بہا، اب یہ ناپاک اور وضو بھی توڑے گا. ایک سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ چھوڑ کر باندھنے کا کیا حکم ہے، اور ایسا کرنے والے کی نماز کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں. کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے اور کوئی یوں جھٹکے مارتا ہے، یہ لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہوں گے، فوراً باندھنا ہے، اللہ اکبر، نہیں یوں کرنا ہے، نہیں یوں کرنا ہے، فوراً باندھ لینا ہے. اب نماز کا تو یہ کہ غالباً ہے سنتوں میں لکھا ہے کہ فوراً باندھ لے. اب اگر اس نے کوئی اسی حرکت کی تو وہ سنت چھوٹی، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. تو تنزیہ شاید مکروہ تنزیہ ہوگی. اب یہ بھی لکھا ہو تو سنت چھوٹی تو یوں مکروہ تنزیہ کا حکم لگے گا، یعنی ناپسندیدہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا زندگی میں اپنے لیے پہلے سے کفن تیار رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے. لوگ مکہ مدینہ سے لاتے ہی نا کفن اور تبرکن، تو اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے مزید سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ نماز کے دوران جیب میں سے رومال نکال کر ناک صاف کرنا کیسا ہے؟ یہ اس طرح کرے گا تو دیکھنے والے سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے. تو نماز میں اگر عمل کثیر کیا جائے، عمل کثیر کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو سامنے والا دیکھے گا تو اس کو یوں لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا تو کہ یقین ہو جائے کہ نماز میں نہیں ہے، یا ظن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو ایسے فعل سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ جو جیب سے نکال کر ناک پوچھے گا تو دیکھنے والوں کو یہی لگے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یوں نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 4 سنت غیر مؤکدہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد جو پہلے ایک قاعدے میں اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے درود ابراہیم پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ کا جواب ارشاد فرما دے جزاک اللہ خیرہ. اس نماز نفل میں اچھا سنت غیر مؤکدہ درود ابراہیم پڑھ لے تو بہتر ہے. اسے نہ پڑھے تب بھی گناہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے. اور درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے بہتر وہی ہے درود ابراہیم.
میرا نام راشد حسین اتاری ہے، میں لاہور سے عرض کروں قبلہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ حضور بعض اوقات کام کاروبار کے اندر شادی کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اگر ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا حل پوچھنے کے لیے جب ہم تعویذات لینے کے لیے جاتے ہیں یا عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو اس کا حل بتاتے ہیں کہ آپ قبرستان میں جائیں، وہاں پر 1 کلو 2 کلو گوشت لے کر وہاں پر گڑھا کھود کر دفن کر دیں۔ تو آیا کیا ہمیں شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ گوشت قبرستان میں جا کر دفن کریں؟ میرے لیے، میرے والدین کے لیے بے حصہ مغفرت کی دعا اور باادب حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں۔ یہ تو مال ضائع کرنا نظر آ رہا ہے، اس طرح کا ٹوٹکا۔ صدقے کے تعلق سے تو فتح رضا میں ہے کہ وہ دفن کرتے ہیں بکرا ذبح کر کے اور ضائع کرتے ہیں مال، وہ تو منع کیا حضرت نے، یا کلو 2 کلو، اور بھی اس مہنگائی کے دور میں بعض صورت ایسی ٹوٹکے کی ہوتی ہے جس میں چیزیں ضائع تو ہوتی ہیں لیکن یہ کہ وہ ثابت ہوتی ہیں بزرگوں سے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ بزرگوں سے ثابت ہے یا نہیں، واللہ اعلم۔ اس کا فیصلہ مشکل ہے، لیکن تو ایسا بابا جی نہ پکڑا جائے نا جو اتنا خرچہ کرا دے، اور بابا جی بہت ہیں جو چھو کر کے بھی مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ تو یہ مصیبتیں پریشانیاں، ان کے لیے تو ایک سے ایک حدیثوں میں دعائیں آئی ہوئی ہیں، اور دعائیں پڑھیں، مطلب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اتنا سارا گوشت دفن کرنا وہ دل کیسے کرے یار، غریب لوگ بیچارے گوشت کھا نہیں سکتے، صحیح بات ہے۔ ہاں، صدقے سے بھی مصیبت دور ہوتی ہے کہ اگر گوشت ہی دینا تو غریب کو دے دے، یہی گوشت دے دے 1 کلو 2 کلو، اس کے بچے دعائیں دیں گے، آپ کا ویسے کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ مفت جو فری میں ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، تو یہ واقعی یہ بات بھی ایک ہے کہ اس طرح کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے کہ بھائی جب تک اس طرح کا کوئی بڑا کام نہ ہو، جیسے عموماً ڈاکٹر کی بھی آپ اکثر مثال دیتے ہیں کہ اگر وہ ہلکا پھلکا کر کے چیک اپ کر کے چھوڑ دے تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، جو 1000 روپے لیے تو اس طرح پورے حساب کتاب کرتا ہے۔ تو بابا جی کا بھی یہ جو معاملہ ہے، لیکن اس میں الحمدللہ جو ہمارے روحانی علاج کے بستے پر آتے ہیں تو اور جو اوراد و وظائف ہماری طرف سے بتائے جاتے ہیں، تو اس طرح کا ذہن بن جائے ہمارا، اس طرف ہم آ جائیں، تو اس بارے میں آپ کچھ تربیت فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ ہم لوگ خرچے نہیں کرواتے، پوری بھینسیں لیتے ہیں، بھینسیں لیتے ہیں، بکرے لیتے ہیں، مرغی منگائیں گے، ایک بھی اس میں سفید پر نہیں ہونا چاہیے، کالی مرغی ہو، اس طرح کی وہ ترکیبیں اب منگوا لیتے ہیں، اور اس کو بولیں گے یوں قبرستان میں جا کر یوں اس کو اڑا دو، مڑ کے نہیں دیکھنا وغیرہ۔ اب ظاہر مریض تو ڈر جائے گا، بابا جی آپ ہی کر لو، ٹھیک ہے میں کروا لوں گا، ہے نا، میرے پیٹ میں قبرستان بھی ہے، جنگل بھی ہے، سب کچھ ہے، تو بے فکر ہو جائے گا۔ جنرل بات کر رہا ہوں، حالات ایسے ہی ہیں بس۔ تو اس لیے دعائیں بہت ہیں حدیثوں میں الحمدللہ، قرآنی آیتیں ایک سے ایک ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح بھی مشکلیں آسان ہوں گی۔ یہ سب اس طرح جو یہ مرغیاں بکرے اور بھینسوں والا سارے یہ اتنے مجھے ہزاروں لاکھوں وہ سن رہے ہوں گے، آپ بھی سوچ رہے ہو اچھا بھینس بھی مانگتے ہیں، تو یہ پہلی بار آپ نے سنا؟ جی ہاں، یہ سے بھی ہوتے ہیں، پوری بھینس مانگتے ہیں، اس کا یوں کرنا، یا یہ بول دیں گے یوں آپ کر لو، آپ بولیں گے آدھی رات کو قبرستان میں یا کوئی کھلی قبر میں اترو اور یہ پڑھو، وہاں بھینس باندھ کے رکھو، جب بے کرے نا تو واپس آ جانا، مڑ کے نہیں دیکھنا، اب یار یہ کون تیار ہوگا یہ کر دے گی، تو بندہ تو یہ ہاتھ جوڑ کے بولے گا بابا جی آپ ہی کر لو، ٹھیک ہے حاضر ہوں میں۔ ویسے ہی آپ کو تفنن عرض کر رہا ہوں، ان کے بھی طرح طرح کے حساب ہوتے ہیں بابا جیوں کے بھی، لیکن ہر بابا جی وہ اس طرح کے انداز نہیں کرتا۔ فی سبیل اللہ کرنے والے بھی ملیں گے اور درست کرنے والے بھی ملیں گے۔ فی سبیل اللہ کرنے والے بھی جو ہوتے ہیں نا، ان کے بھی اپنے انداز ہوتے ہیں۔ پیسے اگر پیٹ سب کو چاہیے، پیٹ سب کا مانگتا ہے۔ ایک سے واسطہ پڑا تھا، پیسے نہیں لیتے تھے، میں کسی وجہ سے بیٹھا تھا ان کے پاس، تو مجھے لفافے دکھائے انہوں نے، تو میرا اس وقت ذہن بنا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ویسے نہیں لیتے تھے۔ بولا یہ اچھا اتنے ہیں اس میں، وہ فلاں کا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، فقیر تھا، تعویذ سے ٹھیک ہو گیا، تو شکرانے میں وفا دیا ہے۔ اور فلاں کا جن نہیں اترتا تو تعویذ لے گئے تھے میرے پاس، تو
छीन उतर गया, बहुत खुश हो गए, ये रकम देंगे। यूं भी एक तरीका कि लोगों को यूं पता चले कि देना है, समझे, बिल्कुल मुफ्त नहीं है, कुछ नजराना शुक्राना जरूरी है। तो अपने अपने अंदाज होते हैं, दूसरे सबके पेट मांगते हैं। तो अल्लाह इखलास अता फरमाए। तो अपनी तावीज़ात अत्तारिया मजलिस बनी हुई है, कोई पाइप हिसाब से नहीं लेगी तावीज़ का, फी सबीलिल्लाह तावीज़ दे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद है कि जिनको मतलब आपको मिलेगी ऐसे कि जिनको फ़ायदे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे होते हैं। बाज़ों के तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर तक क्लियर हुए हैं अल्लाह की रहमत से। मजलिस तावीज़ात के पास ऐसी ऐसी मदनी बहारें हैं अल्लाह की रहमत से। अल्लाह पाक शिफा देने वाला, शिफा रब देता है। मगर वही बात इन्होंने की ना कि जब तक पैसे नहीं देते और कोई मशक्क़त में न डालो ना, तो नफ्सियाती तौर पर बंदा मुतमईन नहीं होता। तो थोड़ा इनको दौड़ाओ, थकाओ, पैसे खर्च करवाओ, समझे, तो फिर बोलते कि बाबा जी ऐसा ही है, ये इलाज मैंने थोड़ा खाली यूँ तावीज़ दे देगा, जाओ ये गले में डाल दो, तो ये नहीं समझ में आता यार। या वो देख कर बताया कि भाई वो आपको तो डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है, इस्तिखारे में ये बताया, तो ये इसको समझ ही नहीं पड़ते। जो इसको बोले ना कि पूरे जिन्नात के ख़ानदान ने तुम्हारे घर पे डेरा डाल रखा है, और मतलब तो ये समझ आए बाबा जी पहुँचा हुआ है। वाकई अपने घर में कभी हवा चलती है तो कभी खुशबू निकलती है, तो कभी यूँ होता है, कभी यूँ होता है, बहुत कुछ याद आएगा उसको। ये जिन्नात सब तमाशे दिखा रहे हैं, पूरे खानदान ने कब्जा कर दिया। हाय होए बाबा जी क्या करें, वो 2 भैंसें लगेंगी, एक तो इलाज के लिए, फिर दूसरे के जिन्नात भाग गए तो शुक्राने में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाल्लाह, ये जो आपने रूहानी इलाज के जो हमारे इस्लाम भाई जो 3 दिन आए और जिस तरह रात खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में ये अपनी जो कारकर्दगी बयान करते हैं, तो मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह 3000 से ज़ायद पाकिस्तान में ये बस्ते मुख्तलिफ़ मकामात पर अमूमन मसाजिद वगैरह में लगते हैं और हमारे इस्लाम में फ़ी सबीलिल्लाह टाइम देते हैं। अमीर हुसैन से अर्ज़ है कि कल जिस तरह से हमें बयान हुआ है कि ये इस तरह मतलब तावीज़ात का लिखना, इनकी ज़कात अदा करना, ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है कि इस तरह से माशाल्लाह अपने कामकाज के साथ साथ ये इस तरह खिदमत के लिए भी अपना वक्त देते हैं। 3000 स्टॉल जी बस्ते जगह 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 जगह, ये तो हमारे मुल्क की कारकर्दगी है। जी जी, दुनिया में दीगर ममालिक में भी ये अपनी मजलिस के बस्ते लगते हैं, यानी कि स्टॉल लगते हैं तावीज़ात के, और सब जगह ये पैसे हम लोग नहीं लेते तावीज़ के, फी सबीलिल्लाह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, और शिफा तो रब देता है। हम कोशिश करते हैं, शिफा हुई ठीक, ना हुई ठीक, तो अपने इख्तियार में तो नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर सर पटक पटक कर मर जाते हैं, बुखार नहीं उतरता, मरीज दम तोड़ जाता है, तो शिफा तो रब देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कारकर्दगी बयान हुई, तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा तावीज़ात हमारे इन स्टॉल्स पर माहाना दिए जाते हैं, और 2 लाख से ज़्यादा इस्तिखारे और दीगर जो ऑनलाइन सर्विसेज भी ये फराम की जाती हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप दावत इस्लामी के साथ जो ताउन करते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुख्तलिफ़ शोबाजात की भी अगर आप कुछ कारकर्दगी मालूमात लें हमारी वेबसाइट से, दीगर मामलात से, तो आपको बहुत इत्मीनान होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी किस तरह पूरी दुनिया में सुन्नतों की खिदमत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेसबुक पर भी रूहानी इलाज और इस्तिखारा के हवाले से फ़ेसबुक पेज भी बना हुआ है, और इसी तरह यूट्यूब चैनल भी रूहानी इलाज और इस्तिखारा का मौजूद है। तो यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ़ रूहानी इलाज ये अपलोड किए जाते हैं, और इसी तरह फ़ेसबुक और यूट्यूब पर ही हर हफ्ते ही जुमेरात वाले दिन लाइव का सिलसिला भी होता है, और इसमें कमेंट्स के ज़रिए भी जो लोग होते हैं और वो कमेंट्स के अंदर अपने मसाइल बताते हैं, और रूहानी इलाज और इस्तिखारा के जो इस्लामी भाई होते हैं वो उन्हें जवाबात देते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स सोशल मीडिया को यूज़ करता है, और या सय्यदी हर शख्स ने कहीं ना कहीं अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके फॉलो कर लीजिए। प्यारे मुर्शिदी, सवाल ये है कि जिसको हम नहीं जानते, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम फ़लाँ शख्स को जानते भी हैं कि ये जो शख्स है इसने जो चैनल बनाया है इसमें कोई नेकी वाली बात नहीं है बल्कि फ़जूल चैनल है। तो या सय्यदी
سیدھی ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا یہ گناہ کے کام میں مدد کرنا تو نہیں ہے. یہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے تمام گھر والوں کے لیے مدینے پاک کی بعد اب حاضری کی دعا فرما دیجئے. ماشاءاللہ. سبسکرائب کرنے سے کیا چینل والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ویورشپ بڑھتی ہے تو ایڈورٹائز وغیرہ لیتے ہوں گے نہیں لوگ. نہیں، اگر گناہوں بھرا چینل ہے پھر تو ظاہر ہے کہ گناہوں میں مدد تو ہوئی نا. اور شاید ہی کوئی چینل ہو جس میں وہ 100% شریعت کے مطابق ہوتا ہو. تقریباً میرا خیال ہے چینلز پر سب کچھ یا بہت کچھ ہوتا ہو. یہ جو چینل ہے وہ سوشل میڈیا کا ہوتا ہے، یوٹیوب پر وغیرہ مختلف مقامات پر، تو اس میں الگ الگ ہو سکتے ہیں. یعنی ایک تو ہمارا جو یہ میڈیا ہے یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس میں جیسے گناہوں بھری کی بات کی ہے، فضول کی بات کی، بعض اوقات عقیدے کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں، اور بعض میں بہت برے معاملات ہوتے ہیں، تو ایسو کو بھی سبسکرائب کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے بد مذہبوں کے یہ چینلز کو سبسکرائب کر لیتے ہیں کہ جس کے بعد پھر ان کی ویورشپ بڑھتی ہے، اور یہ سوچ کے بڑھتے ہیں کہ ہم یہ کسی کو بتائیں گے کسی بھی نیت کے حوالے سے، لیکن نقصان کا سبب یہ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ مطلب ہر عقیدے کا آدمی بیٹھا ہوگا، دیریے بھی بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اپنے اپنے چینل کھول کر لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہوں گے. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. آپ کی دعوت اسلامی کا ہے نا چینل، اس کو بس اسی کو لے کے چلیں آپ. اس میں کوئی مطلب رسک فیکٹر نہیں ہے الحمدللہ. باقی دیگر چینلز میں وہ ہے مشکلات کافی ہیں، عمل کی خرابیاں، شرعی مسائل کی جو معاملات ہیں وہ بھی ہر جگہ درست ہوئی ضروری نہیں ہے. پھر یہ کہ وہی کہ ایمانیات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے کیا کیا زہر اگلتے ہوں گے. تو اس لیے مطلب کوئی چینل اس طرح کا سبسکرائب نہ کیا جائے جب تک 100% یقین نہ ہو کہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ دینی دنیاوی نہیں ہے. دنیاوی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور لٹ جاتے ہیں لوگ، بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ وہی ہے کہ مطلب اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر، تو بچ کر رہنے میں عافیت ہے. محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے، چیتیا نر سدا سکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری آپ سے گزارش ہے کہ میری پیاری بھانجی جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے بیمار ہے. آپ مہربانی فرما کر میری بھانجی کے لیے دعا بھی کر دیں اور اسے مرید بھی کر دیں. اس کا نام زہرا نور ہے. جزاک اللہ خیرہ. میں ہند کے گجرات سے عبد الحنان بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے یہاں پر حد کے دین لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کو اپنے مریدوں میں شامل کرے اور ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. لڑکے کا نام نہیں بتایا، شاید لڑکے کا نام نہیں بتایا، وہ تو لڑکی کا نام تو بتایا، جی زہرا نور. اللہ پاک زہرا نور کو شفاء کلیہ عطا فرمائے. اور اگر ان کے والد نے اجازت دی ہے یا سرپرست نے تو بیعت ہو سکتی ہے، ورنہ ہے کہ میں بیعت تو یہ دونوں کو کر لیتا ہوں، جو گجرات والا بچہ گمنام بچہ اس کو بھی اور ان کو بھی. لیکن ان کے والد یا سرپرست جو ہے یہ اوکے کریں گے نا، بیعت کو باقی رکھیں گے تو بیعت باقی رہے گی. ورنہ پھر دوسری صورت یہ کہ یہ بچہ جب بالغ ہو گیا اور اس نے بیعت کو باقی رکھا، زندہ بچ گیا اور بالغ رہا، اب وہ بیعت جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی. یہ دو صورتیں ہیں نابالغ بچے کی بیعت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جیلانی 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 شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم. جیلانی شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم. اللہ 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 اللہ. سنا سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. مکی مدنی کونین میں تم سا
मुकम्मल हो चुका है। आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं। दिलवाइए जन्नत गो से पाक, वलियों पे हुकूमत गो से पाक, अल मदद त्यागों से पाक, अल मदद त्यागों से पाक। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पीरे मीरा क्यों कहा जाता है, इसके क्या मायने हैं, रहनुमाई फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान वालों के साथ हज की सआदत बख्शे, मीठा मीठा मदीना बार बार दिखाए। आमीन। पीर, ये अमीर का मुखफ़फ़ है। मीर माने सरदार, अमीर माने भी सरदार। पीर और मीरा, मीर की जमा है। वाहिद में भी इस्तेमाल हो जाता है मीरा। तो मीर मीरा यानी सरदारों के सरदार। हमारे गौस पाक जो है सरदारों के भी सरदार हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। মোহাম্মদ রমজান আত্তারি, আমি মিরপুর বাংলাদেশ থেকে বলছি। হুজুর, আমি জানতে চাচ্ছিলাম, আমার মেরামতের দোকান, মোবাইল সার্ভিসিং করি, তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম অনেক কাস্টমার মোবাইল সার্ভিসিং করতে দিয়ে যায়, কিন্তু দিয়ে যাওয়ার পর থেকে অনেক দিন ধরে আসে না। তা মোবাইলটা এটা কি করা যায়, আর ওনার সাথে যোগাযোগ করার মতো কোনো নাম্বারও নেই, তো এটা কতদিন স্টকে রাখবো বা কি করব, এই বিষয়টা জানতে চাচ্ছিলাম, এবং আমার জন্য এবং বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের জন্য এবং আমার মাতা পিতার জন্য দোয়া করবেন। सवाल ये बंगला जबान में इन्होंने किया, मेरी मोबाइल सर्विस की दुकान है, बाज लोग मोबाइल मरम्मत करने के लिए देते हैं, मेंटेनेंस के लिए, फिर काफ़ी अरसा आते नहीं है। इस मोबाइल का क्या करना चाहिए? प्लीज इसका कोई राबता नंबर भी ना हो। इस सूरत में वो मोबाइल कितने अरसे अपने पास रखें या इसका क्या करें, वजाहत फरमाते हैं। ऐसा होता कम होगा, मोबाइल फ़ोन चूँकि कीमती है तो लोग छोड़ के जाते नहीं होंगे। अब अगर कभी हो गया है तो दर है तो मालिक को ही देना पड़ेगा, कब्जा तो नहीं कर सकते इस पर। मालिक का तलाश करना होगा, लिख कर लगा दें या जो भी है। तो आइंदा के लिए भी एहतियात करें कि जिसका भी मोबाइल लें उसका कोई अलग से फ़ोन नंबर अपने पास नोट कर लें, कोई राब्ता ऐसा हो ताकि ये भूल जाए या कुछ ज़रूरत हो तो उससे कांटेक्ट किया जाए। हर चीज़ में ये करना चाहिए कि राब्ता इतना मुश्किल नहीं है राब्ता करना। तो इस तरह की जो भी सर्विस करते हैं तो उनको जो भी इसका कस्टमर है इसका राब्ता नंबर होना ज़रूरी है ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो बहरहाल लेके अब तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा जब तक मालिक ना मिले। अब इसकी कोई मुद्दत भी नहीं है, लुकता भी नहीं है ना कि गिरी हुई चीज़ उठा ली। अब आपको इसने दिया है कि इसको बना कर दो, अब वो जब चाहे लेने के लिए आए, चाहे 1 साल के बाद आए, चाहे 10 साल के बाद आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर इसमें एक बोर्ड लगा दें कि अपनी चीज़ जो आपने मरम्मत के लिए दी है वो 1 महीने के अंदर अंदर ले जाएं, 1 महीने के बाद दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं, जब्त। अच्छा ये शर्त सही नहीं है। ये शर्तें भी जो बनाते हैं ना अपने कारोबारी, तरह तरह की बनाते हैं जब्त करने वाली। तो ये शर्तें वाले अपनी तैयार कर लें, लिख लें, फिर दौलत अहले सुन्नत से या किसी भी आशिक रसूल सुन्नी मुफ्ती से इसको चेक करवा लें। जो ये बाकी रखे मुफ्ती साहब वो बाकी कैंसिल करें तो हटा दें, तो गलत शर्तें भी होती हैं, नाजायज शर्तें होती हैं, तो वो लिख कर देना या उससे तय कर लेना, तो ये ज़रूरी नहीं कि उस पर अमल करना भी ज़रूरी हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। હું હિન્દ વેરાવળથી બોલું છું। પ્યારા બાપાજાન, હમણાં તમે તાવીજાતે અત્તાયાની જે વાત કરી તો થોડાક દિવસો પહેલાં જ મારા મોટા બાપુજીના જમાઈ છે, એમને માથાનો દુખાવો જાતો જ નથી
અને કેટલાક મોટા મોટા ડૉક્ટરને પણ દેખાડ્યા, પણ માથું દુખતું જ હતું અને કંઈ પણ ફરક પડતું ન હતું. પણ અમારી ત્યાં મસ્જિદ અહેલે બેત દાવત ઇસ્લામીની છે, ત્યાં તાવીજાત અત્તારિયા મળે છે. ત્યાંથી તાવીજાત લઈને એમને પીવાના અને માથે સર પર બાંધવાના આપ્યા. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હમણાં બહુ જ સરસ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને આ તાવીજાતની બરકતો ગોસે પાકના વસીલાથી અલ્લાહ પાક એમાં ફેજી ફેજ છે. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इन्होंने गुजरात हिंद से ही है कि हमारे यहाँ इनके अजीज थे तो सर का दर्द जाता नहीं था, बड़े इलाज करवाए। इन्होंने तावीज़ात लिए अपने रूहानी इलाज के बस्ते से, तो अल्लाह पाक ने करम किया और इन्होंने ये कहा कि बहुत फ़ायदा है। कंप्लीट आराम का इन्होंने नहीं बताया, बहुत फ़ायदा है, बहुत सरस। सरस माने अच्छा, बेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो यूँ फ़वाइद तो तावीज़ात के अल्हम्दुलिल्लाह है अल्लाह की रहमत से। अल्लाह करे कि उनकी जो बाकी मरज़ है वो भी दूर हो जाए, मुकम्मल शिफा मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुआ मांगिए। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़िक्रुल्लाह की कसरत करना, खूब अल्लाह का जिक्र करना और मुझ पर दुरूद पढ़ना फ़क्र यानी तंग दस्ती को दूर करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आशिकाने गौसे आज़म, मेरे पीरो मुर्शिद शहंशाह बगदाद हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल, बल्कि वलियों के भी इमाम और सरदार औलिया हैं। मेरे पीरो मुर्शिद गौसे पाक अपने वक्त के मुफ्ती आज़म भी थे और बेहतरीन वाइज़, नासिह, मुबल्लिग, ज़बरदस्त। कुरान और हदीस की रोशनी में आपके बयानात ऐसे पुर असर होते कि लोगों की तकदीरें बदल जाती। न जाने कितने लोग सुन के ईमान ले आते जो गैर मुस्लिम होते, और जो गुनाहगार होते वो तौबा करके नेकी का रास्ता लेते। 70 हज़ार का आपका इज्तिमा हो जाता, 70,000 तो लोग तवज्जो से बयान सुनते। मेरे पीरो मुर्शिद ने दुआ के ताल्लुक से भी प्यारे प्यारे मदनी फूल इरशाद फरमाए, तो इसको सुनते हैं। शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ इंसान यूं मत के कि मैं अल्लाह पाक से दुआ नहीं करूँगा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, चाहे मैं मांगूँ या ना मांगूँ। बल्कि दुनिया और आखिरत में तुझे जिस जिस खैर और भलाई की ज़रूरत है, अल्लाह पाक की बारगाह में उसके ताल्लुक से सवाल कर, सिवा नाजायज़ व गुनाह भरी दुआ के। क्योंकि अल्लाह पाक ने दुआ मांगने का हुक्म तो कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, उससे तो मांगना ही मांगना है। पारा 24 सूरतुल मुमिन आयत नंबर 60 में इरशाद होता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। पारा 5 सूरतुन निसा आयत नंबर 32 में इरशाद होता है, वस्अलुल्लाह मिन फज़लिह। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान, और अल्लाह से उसका फजल मांगो। है तेरा फरमा उदऊनी, है ये दुआ हो कब्र न सुनी, जलवे यार से इसको बसाना, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह करीम के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक से
قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو. جب بھی دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ قبول کرے گا. حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا ضرور قبول ہوگی، اس یقین سے مانگنی چاہیے، کیونکہ پکا یقین دعا قبول ہونے کا اثر رکھتا ہے. تذبذب کے ساتھ دیکھو کیا ہوتا ہے، قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس طرح نہیں، اللہ قبول کرتا ہے دعا. میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، بارگاہ الہی میں یہ عرض مت کر کہ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور وہ قبول نہیں فرماتا، بلکہ قبول ہونے نہ ہونے کے خیال کو دل سے نکال کر ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے، کیونکہ جو تو نے مانگا اگر وہ تیری قسمت میں ہوگا تو وہ تیری دعا کے بعد تیری طرف چلا دیا جائے گا، اور اس طرح تیرے یقین کو اور مضبوط کرے گا. اور اگر تیری دعا میں مانگی ہوئی چیز تیری قسمت میں نہ ہوئی تو تجھ سے اس کا دھیان ہٹا دے گا. اور اگر تجھ پر کسی کا قرض ہوا، یہ دعا کے فوائد بیان ہو رہے ہیں کہ یا تو وہ کہ جو تم نے مانگا وہ مل جائے گا، یا پھر یوں 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 کر کے تجھے دعا مانگنے سے ہی فائدے حاصل ہوں گے. تو یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ اگر تجھ پر کسی کا قرض ہوا اور تو نے دعا کی، اللہ پاک قرض واپس لینے والے کے دل کو تیری طرف پھیر دے گا کہ وہ تجھے اپنا قرض معاف یا کم کر دے، یا یہ کہ وہ سخت لہجے میں قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے نرمی یا دیر اور آسانی سے واپس دینے کا مطالبہ کرے، یہاں تک کہ تجھے آسانی ہو جائے. اور اگر وہ دنیا میں تیرا قرض معاف یا کم نہ بھی کرے تو اللہ پاک تیری اس دعا جس کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تجھے قیامت میں عظیم الشان ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ بڑے کرم والا، غنی اور رحم کرنے والا ہے. اس کی پاک بارگاہ میں جو کوئی بھی دعا مانگتا ہے اللہ کریم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. لہذا تیری دعا کا دنیا یا آخرت میں تیرے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے. دعا رائیگاں نہیں ہے، ضائع نہیں ہوتی، دعا کے فائدے ضرور ہوتے ہیں. میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک روایت میں مسلمان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے دنیا میں نہ کی ہوں گی اور نہ ان کے بارے میں جانتا ہوگا، تو اس سے کہا جائے گا یہ تیری اس دعا کا ثواب ہے جو تو نے دنیا میں مانگی تھی. دیکھو کتنا بڑا دعا کا فائدہ ہے کہ ایسی نیکیاں مل جائیں گی جو کی نہیں تھی، لیکن یہ دیکھے گا بندہ تو یہ دعا کی نیکیاں ملیں گی. اے بندے خدا، تو دعا کی قبولیت میں دیر ہونے کی وجہ سے اپنے رب کریم سے ناراض ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں سے مانگنا منع اور اپنی بارگاہ میں دعا کرنا لازم فرمایا، اور میں اس کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں اور میری دعا تو قبول نہیں ہوتی. تو ایسا نہ کہے. اے نادان، اگر تجھے کہا جائے کہ تو آزاد ہے یا غلام، یعنی اللہ پاک کے احکامات کا پابند ہے یا ان سے آزاد، اگر تو کہے کہ میں اللہ کے احکامات سے آزاد ہوں تو کافر ہے، کیونکہ تو نے اللہ پاک کے احکامات سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. اور اگر تو کہے کہ میں غلام ہوں، بندہ ہوں، پابند ہوں، تو پھر تجھے کہا جائے گا کہ دعا کی قبولیت کے اثر ظاہر نہ ہونے یا اس میں دیر ہونے کی وجہ سے اپنے خالق و مالک اللہ پاک پر الزام لگاتا ہے وہ میری دعا سنتا نہیں ہے. اگر تو یہ خیال نہ کرتا
اور دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے کو اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت جانتا، تو تجھ پر اللہ پاک کا شکر کرنا لازم ہے، کیونکہ اس نے تیرے لیے دعا میں مانگی گئی چیز سے بہتر چیز نعمت یعنی آخرت میں ثواب کا ارادہ فرمایا ہے۔ تمہارا لیے کہ میری دعا اللہ سنتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، یہ مطلب نہ کہا جائے۔ اور ویسے بھی بندہ سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے کتنے احکامات دیے، یہ کر، وہ مت کر، وہ مت کر، وہ مت کر، یہ کر، تو میں کتنی مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، کس حکم پر عمل کرتا ہوں۔ تو یعنی ہم کسی کی بات نہ مانیں، اور وہ اگر کوئی ہماری بات پوری نہ کرے تو ہم اس سے مطلب شکوہ کریں، شکایت کریں کہ تو میری بات نہیں سنتا، سامنے والا کہ تو نے کون سی میری بات مانی ہے، یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں۔ تو یوں مطلب اللہ پاک سے مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی بات یعنی کہ میری سنتا نہیں، اللہ سنتا ہے، سمیع و بصیر ہے، اس نے وعدہ کیا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو وہ یقیناً قبول کرتا ہے۔ قبولیت کی صورتیں میں نے 2-3 آپ کو بتائی جو غوث پاک کے ارشادات کی روشنی میں، تو یوں دعا قبول ہے، انداز جو بھی ہے قبولیت کا، ورنہ قیامت کے دن ذخیرہ تو ہے، یہ بھی قبولیت کی صورت تو موجود ہے جو ہم پر ظاہر نہیں ہے ابھی۔ میرے مرشد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی، آئندہ گناہوں سے بچنے، اچھی طرح سے اس کی عبادت کرنے، اچھی موت کی دعا، اور انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور نیک بندوں سے ملاقات کی دعا مانگا کر کہ یہ کتنے نیک بندے ہیں، ان کی مطلب ہے کہ مجھے ملاقات ہو جائے، میں قیامت کے دن ان کے زمرے میں اٹھوں، ان کے ساتھ اٹھوں، ان کی مجھے برکتیں ملے وغیرہ، تو ان کی بھی مطلب ہے کہ اس طرح کی دعائیں بھی مانگا کر۔ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، او کرم ازے تو فیض مدینہ، میں نہ ہرگز پھروں کر کے توبہ، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، مکر شیطان سے مجھے کو بچانا، ساتھ ایمان کے تو اٹھانا، نظر میں دیدے بدر الدجا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دعا کے متعلق بہت ساری اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے والد اعلیٰ حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کتاب احسن الوعال آداب الدعا، جس کا اردو ترجمہ فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے پرنٹ کیا ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کی اسٹڈی کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کی معلومات میں دعا کے تعلق سے بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس کتاب کے تقریباً 300 پیج ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ہدیہ اس کا جو ہے 320 روپیہ۔
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल एक आया है, ये पूछ रहे हैं कि आजकल के दौर में कोई किसी को खुश देखकर राज़ी नहीं होता और झूठ बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। आप किसी के पास कोई चीज़ देखी तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि मांगने का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी ने नई गाड़ी ख़रीदी है तो अब उससे बार बार उसकी गाड़ी मांगना या बाइक मांगना या दीगर चीज़ें मांगना, तो इसमें ये सामने वाला झूठ बोल सकता है अगर नहीं देनी हो तो? अब मामला हालात तो जो भी हैं, एक दो बातें इन्होंने बताई, लेकिन एक हर सूरत में ऐसा नहीं है कि कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। और ये अब किसी के साथ वाकया पेश आया तो वो समझता है कि कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, हालांकि ऐसा भी नहीं है। चल माहौल जो है ना, अगर नेक बंदों का माहौल हो, आशिकान रसूल का माहौल हो, तो इस तरह की बातें नहीं होती। ये अवाम जो होते हैं ना, इनमें ये बातें आमतौर पर पाई जाती हैं। जैसे दावत इस्लामी का एक अपना माहौल है जिसमें लाखों करोड़ों मुसलमान एक तरह से मतलब किसी न किसी हवाले से अटैच हैं। तो लेकिन जहाँ मतलब ये माहौल ख़ास बना हुआ है, मिलकर मदनी काफ़िलों में सफ़र करते हैं, इज्तिमा में आते हैं, जाते हैं, साथ पढ़ते हैं जामियातुल मदीना या मदीना, तो इस तरह के माहौल में इस तरह की चीज़ें कम मिलेंगी कि वो ऐसा जहन बने कि कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, कोई किसी का फ़ायदे में राज़ी नहीं है, तो वगैरह वगैरह वो कम होता है ऐसा। तो इसलिए मतलब अच्छा माहौल जो है ना वो होना चाहिए, दीनी माहौल। अब बाकी रहा कि वो अच्छी चीज़ लोग मांगते हैं, तो मांगना तो अब अच्छी हो या कम अच्छी हो या ज़्यादा अच्छी हो, मांगते तो है। तो अब ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपस में सी दोस्ती होती है कि एक दूसरे की चीज़ मांग कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आपने भी तो मांगी थी ना उस दिन, अभी आपसे मांग रहा है, अब आपको दिल बड़ा रखना होगा। जहाँ एक साथ मौका है एक दूसरे से लेने का, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अलग सूरत है। तो वैसे हत्तल इम्कान जहन यही होना चाहिए, चाहे दोस्त हो कुछ भी हो, किसी से कोई चीज़ मांगने का रुझान नहीं होना चाहिए। इसमें फिर बाज़ औक़ात मसाइल होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। अब स्कूटर मांग कर ली, अब उसने आपने वापस दे दी और उसने टैंकी फुल करके आपको दी थी और आप टैंकी से पेट्रोल गुल करके दे जाएंगे, उसको परेशानी तो होगी ना। तो अब अखलाकी तौर पर भले आपका दोस्त और आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक अगर आप टैंकी फुल उसने दी थी तो आपको भी टैंकी फुल करके देनी चाहिए, ताकि उसके दिल में आपके बारे में आपका इमेज खराब ना हो, अच्छा तासुर रहे। तो बारह लेके इसमें बाज़ औक़ात नुकसान तो फिर ये बड़ी जैसे खूबसूरत कार ली या महंगी कार ली लोग मांगते हैं। तो अब अगर किसी से दोस्ती है तो तुम मांग रहे हैं आप, और अगर ऐसा देने का लेन देन है तो ठीक है, वरना आप बोलेंगे मना कर दूं तो झूठ बोलूं। अब झूठ बोलने की तो ज़ाहिर इजाज़त नहीं मिलेगी। तो सही सही मतलब साफ बात करने की मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं दे सकता। अब मैं समझता हूँ कि इसमें ज़बान भारी हो जाएगी, ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, जो भी है, लेकिन ये कि अब यहाँ झूठ बोलने का कोई मौका समझ में नहीं आ रहा कि झूठ बोल दे, तो झूठ क्या बोलेगा वो भी अगला भी समझ जाएगा। आप बोलोगे ना मेरे को जल्दी है, या मेरे भाई ने कहा कि मुझे इतने मिनट के बाद कार चाहिए, तो इस तरह की झूठ बोलेंगे, ये भी पकड़े जाते हैं बाज़ बार झूठ, समझे। और झूठ का मुंह काला ही है, वाइट नहीं है। झूठ ना बोले, सच सच ऐसे मतलब मामला माहौल बनाए ना, जब हम किसी से मांगेंगे तो कोई हमसे मांगेगा ना, अगर नहीं मांगेंगे तो कोई हमसे क्यों मांगेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुहावरा है आंखें रो रो के सुजाना, और ये मुहावरा शायरी में कुछ इस तरह इस्तेमाल हुआ है। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे शेख, प्लीज बताइए इस शेर का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। आंखें रो रो के सुझाने वाले, आपने तो इसको मुहावरा करार दिया है। ये वाकई सूझ जाती हैं आंखें बाजू की, पपुटे ये साइड है ना, जब रोते हैं ना तो ये फूल जाते हैं।
یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا، وفات پا گیا، انتقال ہو گیا، اب اس کے وجہ آنکھیں جو رو رو کے تو نے سجا رکھی ہیں، روئے جا رہا ہے، یہ ذہن بنا لے کہ تو لاکھ روئے لیکن جو گیا اس نے پلٹ کر نہیں آنا. آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے، جو دنیا سے جانے والے وہ پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیاری پیاری باپا جان، آپ مجھے میرے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، شکریہ. میں آج آپ کو ایک مدنی فیس دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ابو کو مدنی قافلوں میں سفر کرواؤں گا اور روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا. اور پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گنبد شریف کے برابر میں جو بڑا سا وائٹ کلر کا گنبد ہے، کیا یہ بھی غوث پاک ہی کی نسبت ہے یا یہ گنبد کسی اور کی نسبت سے بنا ہوا ہے؟ اور جب بھی ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف بنائے تو کیا یہ گنبد بھی بنانا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے میرے گھر والوں کو دعاؤں سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر. اور بھی کچھ گنبد چھوٹے چھوٹے سائز کے بنے ہوئے، یہ اللہ بہتر جانے کہ عین قبر شریف پر کون سا گنبد ہے. بلو والا عین قبر شریف پر ہے، یہ وائٹ والا ہو سکے شہزادگان کی جو قبر ہیں وہ بھی قریب ہی ہیں. یعنی مزار شریف کی طرف ہم رخ کریں نا غوث پاک کے، تو لیفٹ سائڈ پر شہزادوں کی مزار آتے ہیں. یہ گنبد مسجد بھی ہے ساتھ میں، تو ہو سکتا ہے مسجد رائٹ سائڈ ہے. ہاں مزار شریف تو یہ رائٹ بنا ہوا ہے. اچھا تو یہ گنبد شریف مسجد بھی ساتھ میں ہے غوث پاک کی، تو اس پر بنا. وہاں نمازیں ہوتی ہیں، وہاں نمازیں ہوتی ہیں، میلاد ہوتی ہے، وہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے. آج کل تو وہاں بڑی یعنی کہ گیدرنگ نظر آ رہی ہوگی، مسجد میں تو لوگ سماتے بھی نہیں ہوں گے. یہ جو چھوٹے گنبد ہیں اب یہ اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے خوبصورتی کے لیے بنائے ہوں. ماشاءاللہ بڑی دور کی سوچی ہے ماشاءاللہ. یہ نیلا گنبد بھی دکھائے اور سبز یہ وائٹ گنبد بھی دکھائے. یہ چھوٹے گنبد نظر آ رہے ہیں ظاہری طور پر چھوٹے، عظمت میں بہت بڑے. اللہ ان کا بھی دیدار نصیب کرے اور اس گنبد پر سایہ ڈالنے والے غوث پاک کا بھی ہمیں جلوہ نصیب ہو. بغداد کی گلیاں بھی دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، کافی اسلام بھائی موجود ہیں یہاں پر. نواب شاہ ڈویژن سے بھی الحمدللہ تقریباً 700 اسلام بھائی یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ دیگر شہروں سے بھی آئے ہیں. تو لاہور سے آئے ہوئے اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. میرا نام ذیشان احمد اطاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت حج، عمرہ یا مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ محرم بھی نہیں ہے، اور محرم کئی صورتوں کے اندر نہیں ہو سکتا کہ اس کا جو شوہر ہے وہ زیادہ عمر کی ہے، شوہر وفات پا گیا ہے، یا بیٹا بھی نہیں ہے، یا بیٹا تو ہے لیکن باہر کی کنٹری کے اندر ہے، تو یا اس کا جو شوہر ہے وہ وفات پا چکا ہوا ہے، یا شوہر تو ہے بیٹا بھی ہے لیکن وسائل نہیں ہے. اس کے دل کے اندر یہ حسرت تھی کہ میں مدینہ طیبہ کی زیارت کروں، وسائل نہیں ہے. اس نے پیسوں کو جوڑا اور ایک ایک پیسے کو جوڑ کر اس نے پیسوں کو جوڑ پر عمرے کے لیے ٹکٹ کرائی، لیکن محرم ساتھ نہیں ہے. تو کیا اس کا یہ بغیر محرم کے یہ حج، عمرہ یا مقدس مقامات کی زیارت کرنا درست ہے؟ اور جیسا کہ یو آر بیٹرن آف آرمی کے جو ٹریول ایجنسی والے ہیں، جب کوئی عمرہ کے لیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ کئی فتاوی جات دکھاتے ہیں کہ یہ اس عورت کا یہ سفر کرنا بغیر محرم کے یہ جائز ہے، اس طرح اس کو اس بارے میں موٹیویٹ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جذبہ ہونا مدینے کی حاضری کا مرحبا سب کو ہونا چاہیے. اب ظاہر مجبوری ہے، اور محرم کا جو معاملہ ہے نا اس کا حج عمرے سے تعلق نہیں ہے. محرم ساتھ ہونا، شوہر ہونا، محرم ہونا، اور محرم کا قابل اطمینان ہونا بھی ضروری ہے.
छोटा सा बच्चा है वो काबिल इत्मीनान नहीं है, या जिसको जो है वाकई महरम लेकिन खाइन है, बद किरदार बदकार टाइप का है, तो वो भी ना चले। तो महरम काबिल इत्मीनान हो, उसके साथ ये शरई सफ़र जो होता है ना, ये चाहे अब कराची से हैदराबाद जाए तो ये शरई सफ़र है, इसमें महरम होना चाहिए। अगर कोई मक्के में औरत रहती है उसको हज करना है तो वो शरई सफ़र नहीं हो, बगैर महरम के कर सकती है हज, उम्रा सब कुछ कर सकती है, वहाँ की जो इबादत है और इसमें आना जाना कर सकती है। तो ताल्लुक सफ़र से है, हज और उम्रे से नहीं, लोग ये समझते हैं। तो बहरहाल लेके फतवा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतवा बाहर शरीयत में जो लिखा हुआ है, तो हमारे यहाँ तो इसी फतवे पर अमल है कि वही के नहीं जा सकती, और शरई सफ़र जब हो तो वही के महरम उसके साथ होना चाहिए, काबिल इत्मीनान महरम या शोहर। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अला अलैहि मुहम्मद। मदनी फीस या सईदी, मेरी मदनी फ़ीस ये है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB कर रहा हूँ और साथ में BS कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं हर मंथ 3 दिन का मदनी काफ़िले में शिरकत करूँगा और साथ में जो मेरे साथ तलबा पढ़ते हैं उनकी भी जहन शानरी करूँगा और मोटिवेट करूँगा कि वो भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुंसलिक हों और साथ में दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में शिरकत करें और उसकी धूम मचाएँ। आप दुआ फरमा दीजिएगा, मेरे लिए भी मगफ़िरत की दुआ फरमा दीजिएगा और मेरे घर वालों के लिए, मेरी वालदा के लिए सेहत की तंदुरुस्ती की दुआ फरमा दीजिएगा और बख्शिश की भी, और जाते वक्त दुनिया से ईमान की हिफाजत की भी दुआ फरमा दीजिएगा। माशाअल्लाह। एक और इस्लाम भाई आपसे सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ताहिर अहमद है और मैं जैकमाबाद से आया हूँ। मेरा आपसे सवाल है, प्यारे प्यारे अमीर सुन्नत, अगर किसी शख्स ने अपने घर वालों में से किसी को तकलीफ़ दी हो और वो उससे माफ़ी मांगे मगर वो माफ़ ना करे तो अल्लाह पाक उससे माफ़ करेगा? अल्लाह पाक माफ़। मदनी फिर 2 महीने तरबियती कोर्स 63 दिन। ये तो कर रहे होंगे ना आप? जी नहीं, करने के लिए आए हुए हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। के बाद 12 माह मदनी काफिला इंशाअल्लाह। बेतरतीब मदनी फीस है, वो क्या होता है? ये 63 दिन इंशाल्लाह कोर्स भी करेंगे और 12 माह मदनी काफिले में सफ़र भी करेंगे इंशाअल्लाह करीब। हाथों हाथ कुछ ले लो इनसे यार। जी जी इंशाल्लाह, रोकड़ा काले उधार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। अब वो माफ करता ही नहीं है, उसको चाहिए कि माफ कर दे, अब करता ही नहीं है माफ। उसकी क्या सूरत हुई है? तो हक़ुल अब्द असल में वो अगर तकाज़े पूरे कर चुके हैं, तकलीफ़ जैसी दी थी वैसी माफ़ी मांग ली है, अगर कोई हक़ दबाया है वो हक़ अदा कर दिया है, तो ज़ाहिर है कि अपनी जो वसअत और इस्तिताअत होगी उसी के मुताबिक माफ़ी मांगेंगे। और फिर इसके बाद भारत शरीयत वगैरह में लिखा है कि ऐसे को माफ़ करना ज़रूरी है कि वो माफ़ करेगा उसे। अगर वो किसी सूरत माफ़ी नहीं मानता ही नहीं है और माफ़ कर ही नहीं रहा, तो फिर बस अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करे और मनाने की कोशिश करता रहे उसको। वही उम्मीद रखे कि अल्लाह की रहमत से नजात मिल जाए। अब यह कि माफ़ी भी मांगने के तरीके होते हैं, है ना? जैसे कि अब उसको 100 आदमियों के सामने 50 आदमी के सामने पूरी तरह झाड़ दिया और दिल दुख किया उसका। अब आप कान में बोलते हैं वेरी सॉरी सॉरी, लेकिन हर एक इतने सारों के सामने इसको तो जलील तो कर दिया आपने, ये उसकी आपका सॉरी इसकी समझ में कैसे आएगा? या शब बारात आएगी तो बोलेंगे बोला चाला माफ़ करना, तो इसका इतना मतलब है कि आपने दिल दुखाया और ये बोला चाला माफ़ करना बिल्कुल मुबम सा। ये इस तरह माफ़ी नहीं होती जब इन्हें के पता है कि इसका दिल दुखाया था या इसका कोई ऐसा हक मारा था, तो उसी अंदाज में, जिस अंदाज में इसको तकलीफ पहुंचाई थी, माफ़ी मांगनी होगी। और ये तब भी मतलब ये कि वो माफ़ी की सूरत एक पैदा होगी कि वो, हाँ ये अलग बात है कि बगैर माफ़ी मांगे वो बोल दे कि उस दिन तुमने जो मुझे सबके सामने झाड़ा था मैंने आप माफ़ किया। लेकिन अब इसमें फिर भी वो एक अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल अलानियतु बिल अलानियत है, हदीस से पाक है कि खुफिया गुनाह की खुफिया तौबा, छुप कर किए हुए गुनाह की छुप कर तौबा, और सबके सामने किए हुए, दूसरों के सामने किए हुए अलल ऐलान
गुनाह की अलल ऐलान तौबा। तो चूंकि ये किसी को नाहक जलील कर देना दूसरों के सामने या अकेले में, ये है तो गुनाह। जो जिसने आपको देखा कि आपने इसको झाड़ दिया था, आपने चुपके से उससे राजीनामा कर लिया, तौबा तिल्ला कर ली, लेकिन अब इनको तो नहीं पता ना, इनको इत्तला करनी होगी कि मैंने ये सब कुछ कर लिया है, तौबा भी कर ली है, माफ़ी के तकाजे पूरे कर लिए और इन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया है। मतलब उनके दिल में तो रहेगा ना कि ये आदमी बदअखलाक है। यूँ मतलब माफ़ी या जो भी गुनाह भी जो अलल ऐलान गुनाह करता है ना, तो उसकी तौबा अलल ऐलान होती है कि सबको पता चलेगा इन्होंने तौबा कर ली है। जिन जिनको पता है उनको, ज़्यादा को बोले कोई ज़रूरत नहीं है, जिन 10 को पता है कि फुला गुनाह किया है तो इन आपने तौबा कर ली चुपके से, गुनाह सबके सामने किया है, तो अब ये कि ये तौबा भले आपने कर ली, लेकिन इनको बताना होगा कि मैंने ये तौबा कर ली है। इन 10 को पता चल जाए कि आपने तौबा कर ली है उस गुनाह से, वरना वो तो आपके बारे में यही ज़हन रखेंगे ना कि ये तो ऐसा है, और वो इस ज़हन रखने में अपनी जगह पर इनकी गलती भी क्या, इन्होंने देखा आपको आपने ये हरकतें की है। सल्लू अलल हबीब। एक और इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिन रज़ा तारी थारुशाह ज़िला नशर फ़िरोज़ से हाज़िर हुआ हूँ। प्यारे अहले सुन्नत से सवाल अर्ज़ है कि इस्लामी भाई चमड़े के मोज़े पहनकर वज़ू खाने वगैरह पर भी जाते हैं, फिर वही मोज़े पहनकर आईने मस्जिद में भी आ जाते हैं, तो इस तरह करना कैसा, क्या उन मोज़ों में नमाज हो जाएगी, ये इरशाद फरमा दीजिए। मोज़े है ना, जूते नहीं है। जूतों के भी मसाइल हैं अपने, तो बारह लेके कर मोज़े हैं और रेगजिन के मोज़े होते हैं गालिबन, तो वो सर्दियों में खास कर ये लोग पहनते हैं। वैसे अगर ये पाक साफ सुथरे हैं तो इसको मतलब ये भी नहीं कह सकते कि मस्जिद की बेअदबी हो रही है कि हैं मोज़े, हरज नहीं है। लेकिन जहाँ लोग समझते ना हो इन चीज़ों को, पहले भी इस तरह का सवाल आता है कि यहाँ फैज़ान मदीना में जूते पहनकर लोग फिरते हैं, अब उसको मेरी तवज्जो नहीं, मैंने कहा ऐसा है तो नहीं कि यहाँ जूते पहन के फिरते हों। फिर मैंने गौर किया तो मुझे जहन में आ गया यार ये शायद ये मोज़ों को बेचारे ये जूते समझते होंगे। तो इसलिए लोगों को तनफीर से बचाना कि इनके दिल में कोई वसवसे आए, नफ़रत फैले, भी दूसरों को ये शेयर भी करते होंगे कि यार फैज़ान मदीना वाले तो बड़े यार इससे बेअदब हैं, मस्जिद में जूते पहनते, हालांकि नहीं पहनते मस्जिद जूते, मोज़ा पहनते। इस तरह मतलब है कि मोज़ा पहनने में अगर मस्जिद में कोई पहनता है तो शरअन कोई हरज नहीं है। ये वही बात मिलेगी कि अगर लोगों को समझ नहीं आती ना तो ना पहने जाए। लोगों को इन ख्यालात से बचाना ज़्यादा मुफीद है, इनके हक में भी मुफीद है कि आपके मतलब करीब नहीं आएंगे, आपको बेअदब समझेंगे, ये बेचारों की भूल होगी, इनका नुकसान होगा, लेकिन आपका भी नुकसान होगा कि लोग दीन के करीब आए। फैज़ान मदीना वाले तो खास कि दीन के करीब आए लोग और आपकी इस वजह से दूर हो जाए। लेकिन अब मसला ये है कि फैज़ान मदीना का फ़र्श काफ़ी है फैला हुआ, और सर्दियों में फ़र्श ठंडा हो जाता है। अब ये बेचारे जो यहाँ हैं रात दिन रहते हैं, यहाँ कोर्स करते हैं, तो हमारे दारुस्सुन्ना वाले हैं, तो ये इनकी ड्यूटियाँ होती हैं, ये पड़े होते हैं या खादिमीन होते हैं। अब बड़ी जगह है तो ये इनको खाली नंगे पाँव चलने में दुश्वारी होती होगी, ये है। लेकिन ये क्या, ये अब ज़्यादा ये राइज हो गए हमारे, हम नंगे पाँव, मैं तो बहुत चला हूँ फैज़ान मदीना में बहुत, जबकि जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे हम ही लोग होते थे। तो इस तरह दीगर फर्शों पे अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मदीने में भी चला हूँ नंगे पाँव, तवाफ भी किए नंगे पाँव सर्दियों में। तो बगदाद शरीफ की एक बार हाजिरी दी थी हमने, अल्लाह अकबर, ऐसी सर्दी नहीं देखी थी जैसी सर्दी की हाजिरी वहाँ थी बगदाद शरीफ। तो फिर मुसिल शरीफ और असफार उसमें हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उस वक्त बर्दाश्त हो जाता था। अब और सूरत है, लेकिन इस तरह के मोज़े पहनने का मेरा मामूल अब तक तो नहीं है कि मैं मतलब इन मोज़े पहन के फिरूं तो मस्जिद में फिरूं या इस तरह, तो इतना बड़ा भी नहीं है सर। हम अगर बोलूँ मोम के नहीं हो तो मोम के तो नहीं है, मोम तो गर्मी में पिघलता है, सर्दी में तो सख्त हो जाता है, तो बहरहाल ये के बर्दाश्त कर लिया करें।
लोगों को मतलब बदगुमानी से और इससे तनफीर से, नफरत फैलने से, बदगुमानी करने से बचाना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी फीस इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक माह मदनी काफ़िला सफ़र करूँगा मदनी काफ़िले में इंशाअल्लाह। कब से? जून या जुलाई में इंशाअल्लाह। भाई साहब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे, इसी तरह आपको देखते रहें और आपसे दुआएं लेते रहें। माशाअल्लाह। हुजूर एक सवाल ये आया है सोशल मीडिया के ज़रिए कि अगर शोहर के इंतकाल के बाद रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जन्नत में मियाँ बीवी एक साथ रहेंगे? जन्नत में हूरें भी मिलेंगी, ये क्यों कहा जाता है? दुनिया में तो रिश्ता हुआ ही नहीं था इनका। तो ये अल्लाह की रहमत है कि अगर मियाँ बीवी दोनों जन्नत में गए, ये दोनों वहाँ रहेंगे साथ। दुनिया में इनकी उल्फत थी, तो ये इनके लिए अल्लाह पाक का इनाम है। और जन्नत के मामलात हो रहे हैं, दुनिया के मामलात हो रहे हैं। दुनिया में लोग, हम लोग मुकल्लफ हैं, पाबंद हैं, जो अहकामात हमको दिए गए। जन्नत में सूरत और है। तो यूँ मतलब ये कि ये बीवी मियाँ बीवी साथ रहेंगे। हाँ, वो निकाह भी करवाया जाएगा इनका, बेनिकाह नहीं रहेंगे, निकाह होगा इनका। सुभान अल्लाह। अगर औरत गई है, शौहर जन्नत में नहीं जा सका, अब औरत रह गई, तो वो किसी और जन्नती के निकाह में दी जाएगी। ये भी है। वहाँ कोई मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी जन्नत में, कोई सदमा नहीं, टेंशन फ्री होंगे सब, और जो चाहेंगे वो मिलेगा, जो ख्वाहिश होगी इनकी पूरी होगी, किसी को सदमा नहीं होगा। बच्चे चाहेंगे तो बच्चे मिलेंगे इनको। हुजूर एक सवाल ये है कि अगर मुसाफिर इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ी जाए और कोई शख्स मसबूक हो, बाद में शामिल हुआ हो, तो अब कोई वाजिब उसका छूट जाए या फ़र्ज तर्क हो जाता है तो दोबारा कसर पड़ेगा या मुकम्मल नमाज पढ़ेगा? नमाज से वो नमाज उसकी टूट गई, अब अकेली अपनी पढ़ रहा है, ये सवाल। अब वाजिबुल इयादा हो गई या फर्जुल इयादा हो गई, दोनों में फर्क है ना। अच्छा, तब तो इमाम वाली पढ़ेगा ना, कि 4 रकअती में इख्तिदा की थी इसने, न इमाम के पीछे पढ़ी थी, और किसी वजह से वाजिबुल इयादा ने उसका लौटाना, रिपीट करना, इस पर वाजिब हो गया। तो अब तो जैसे इमाम साहब के पीछे पढ़ी थी 4 फर्ज, तो अब वो 4 ही रिपीट करेगा। और अगर इमाम साहब के साथ पढ़ी और बाद में इनको पता चला कि जैसे कि मैंने तो बेवजू पढ़ी थी, नमाज हुई नहीं, या नमाज की वजह से फासिद हो गई इसकी, तो अब यह कि जब ये अलग से अपनी पढ़ेगा तो वो कसर पड़ेगा, कि नए सिरे से पढ़ेगा तो उसका उस नमाज से तो कॉन्टेक्ट रहा ही नहीं ना। आइए फैसलाबाद में भी इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है, तो वहाँ के इस्लामी भाई से सवाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल फैज़ान मदीना फैसलाबाद में इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरा देखने की तरकीब होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल समुंदरी सिटी और डचकोट सिटी से इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनमें से एक इस्लामी भाई आपकी खिदमत में सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अमीर अहल सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ खाने पीने की चीज़ों में क्या एहतियात करनी चाहिए? शहादत तारी समंदरी से हाज़िर हुआ हूँ, और मेरी और मेरे वालिदैन के बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। इंशाअल्लाह हर माह 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्दी गर्मी के लिबास भी अलग होते हैं, ग़िज़ाएँ भी अलग होती हैं, फिज़िकली असरात में भी फ़र्क पड़ता है बदन के। मौके की मुनासिबत से आमतौर पर लोग इसका खुद ही तरकीब बना लेते हैं। आप बोलो कि मतलब कड़कड़ाती ठंडी हो तो मैं बोलूँगा तो स्वेटर पहनेंगे, बस क्या क्या एहतियात करनी है, स्वेटर पहना करो और मोटा ज़रा जैसी सर्दी। ज़्यादा कि कोई भी पतले कपड़े पहनकर नहीं घूमेगा सर्दी में, तो स्वेटर पहन ही लेगा। इसी तरह मतलब है कि ग़िज़ा में भी खुद ब खुद तकसीम हो जाती है।
सर्दी की ग़िज़ाएँ, यानी गर्मी में वो भाएंगे नहीं। गर्मी की ग़िज़ाएँ जो मखसूस जो सर्दी में वो भाएंगी नहीं, या वो नरम हो जाएगी तो कोई मतलब कुछ हो जाएगी। सर्दी में जो आइटम होती है वो खस्ता रहती है, गर्मी वो बिल्कुल, जैसे मसलन ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट भी सर्दी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि ये खस्ता रहता है, और सर्दी में इसकी पैदावार भी ज़्यादा है। तो ये पैदावार ज़्यादा होना सर्दी में, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका मतलब फ़वाइद भी ज़्यादा है इसमें, ये कुदरत का निज़ाम है। और गर्मी में ये नरम पड़ जाएंगे, वो टेस्ट नहीं आएगा जो सर्दी में आएगा। तो इस तरह तरकीब बन जाती है। तो वो चीज़ें कि जो मतलब अपनी सेहत को माफिक हो, वो उस मौसम के एतबार से इस्तेमाल करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक और इस्लाम भी आपकी खिदमत में सवाल अर्ज करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबान अत्तारी समुद्री फैसलाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि दुनियावी तालीम हासिल करने वाला अपने इदारे में नेकी की दावत को कैसे आम करेगा। और मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह हर माह 3 दिन का बंदी काफ़िला खुद भी करूँगा और कम से कम 7 इस्लामियों को अपने साथ काफ़िला करवाऊँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब दुनियावी इदारे में पढ़ा हुआ कोई अलग मखलूक तो है नहीं, न दुनियावी इदारा को अलग मखलूक़ात से मुताल्लिक है। तकरीबन गालिब अक्सरियत दुनियावी इदारों में ही पढ़ रही होती है। उलमा प्रोडक्शन तो बहुत कम है, दीनी मदारिस में पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है। तो जिस तरह मतलब है कि इनको नेकी की दावत दी जाती है, नमाज की दावत दी जाती है, सुन्नतों पर अमल करने की दावत दी जाती है, खुद अपने को जब वो शरीयत के मुताबिक रखेगा और सुन्नतों के सांचे में ढालेगा तो इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरह एक आम तरीका कार है, दर्स दे, मतलब इज्तिमात में, हफ्तावार इज्तिमात में इनको लाए, अपने 12 दीनी काम है तो वहाँ भी हो सकते हैं, ये जो हो सकते हैं वो करे वहाँ। और इनको मदनी काफिले का मुसाफिर बनाए, खुद भी सफ़र करे। इस तरह मतलब है कि यूँ तरकीब बन सकती है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए जाहिद भाई का सवाल है, ये कह रहे हैं कि जमात तैयार हो और अगर हमारा दिल ना कर रहा हो इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ने का, तो क्या इस वजह से जमात छोड़ सकते हैं? इस वजह से नहीं छोड़ सकते। इस इमाम के पीछे दिल नहीं करता जब तक कोई शरई तौर पर उस इमाम में ऐसी खराबी ना हो जिसकी वजह से शरीयत मना करे इसको इमाम बनाने से। दिल का कोई एतबार नहीं है इसमें। इसका फतह रज़विया में लिखा है, फतह रज़विया जिल्द 6 पेज नंबर 559। सिर्फ महज, मैं आसान करके बोलता हूँ, सिर्फ दुनियावी कुदूरत यानी नापसंदीदगी और बेजारी के सबब इमाम के पीछे नमाज में हरज नहीं, यानी उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। और इसके वास्ते जमात तर्क करना हराम। बाज़ औक़ात यूँ समझते हैं कि यार इस इमाम की मैंने बुराई कर ली है, अब मेरी नमाज इसके पीछे नहीं होती। तो तौबा कर ले, बुराई काहे को करी, तौबा कर ले। और नमाज तो इससे तुम्हारे बुराई करने से इमाम में तो खराबी पैदा नहीं हुई ना, खराबी तो खुद बुराई करने वाले में हुई। जमात से नमाज पढ़नी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल ये आया है SMS के ज़रिए, ये पूछ रहे हैं कि क्या मुर्दे को सुरमा और क्या मुर्दे को टोपी पहना सकते हैं? मैयत को जीनत बना है, इस सुरमा तो जीनत है, टोपी पहनाने की हाजत नहीं है। कि जो मसनून कफन है सुन्नत, वो कफन दिया जाए। कफन का हिस्सा टोपी है नहीं। अलबत्ता उलमा सादात किराम के लिए जैसे इमामा शरीफ रखा जाता है, अवाम के लिए नहीं है, ये अवाम के लिए मना है इमामा। उलमा को अगर कोई इमामा शरीफ तदफीन में पहनाते हैं तो सही है, मतलब हमारे यहाँ तो अब राइज भी है, अवाम में भी पहना रहे हैं। अवाम के लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से तो मना किया गया, मेरा ख्याल है फतवा यही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत,
اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ اسلامی بہنوں کی جانب سے 19 اکتوبر سے کراچی، حیدرآباد اور اوکاڑا کے فیضان صحابیات میں 12 دن کا رہائشی سائن لینگویج کورس جاری ہے۔ دور و نزدیک سے اسلامی بہنیں حاضر ہو کر سائن لینگویج کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ آپ استقامت کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ پاک استقامت دے، دل بھی لگائے اور اس میں کامیابی دے کہ اللہ پاک کرے کہ جو اسپیشل پرسنس جو ہیں اللہ کرے ان میں بھی دین کا شعور پیدا ہو اور یہ بھی اپنے رب کی عبادت کرنے والے بنے، گناہوں سے بچنے والے بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفن تیار رکھ سکتا ہے بندہ اپنے لیے، تو کیا قبر بھی کھدوا کر رکھ سکتا ہے اپنے لیے؟ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کفن میں تو لکھا کہ حرج نہیں ہے، البتہ قبر کھدوانے میں یہ فرمایا کہ کوئی جانتا نہیں کہ دفن کہاں ہوگا، تو یہ بیجا ہے، یعنی کہ بیکار ہے قبر کھود کے رکھنا۔ اب اگر کسی نے رکھی تو اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ غلط کیا یا گناہ کا کام کیا، لیکن کوئی جانتا نہیں کہ کہاں مرے گا، یعنی کہ یہ جس کی جہاں سے مٹی ہے، جہاں کی مٹی سے اس کا بدن بنا ہے، ہم لوگ خاک کی ہے نا، خاک کے پتلے، تو جہاں سے مٹی لے کر فرشتے نے ماں کے رحم میں وہ پتلا بنایا، یہ انسان کا باقاعدہ اندر میں یہ پتلا بنتا ہے مٹی سے، جہاں یہ دفن ہونے والا تھا۔ اس میں عبرت ہے کہ مرنے سے، پیدا ہونے سے پہلے اس کے مرنے کی جگہ طے ہے کہ یہ یہاں آئے گا اسی مٹی سے، تو یہ مٹی سے بناتے ہیں، تو چونکہ یہ ہے جہاں وہیں جائے گا کہ جہاں کی مٹی ہے۔ تو اب یہ کہ تم نے یہ قبر یہاں کھود لی تو کوئی ایسا ذریعہ تو ہے نہیں جس سے پتہ چلے کہ دفن کہاں ہونا ہے، تو یوں مطلب یہ بے جا ہے، اگر کسی نے کر لیا تو ٹھیک ہے، گناہ بھی نہیں ہے، تو جنت البقیع کیا آرزو رکھے بندہ، یہاں بنا لی قبر تو کیا جنت البقیع چاہیے، خیر کے ساتھ چاہیے، عافیت کے ساتھ آقا کے چلووں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ماں باپ سے علیحدہ رہنے والے کو کیا ماں باپ کا نافرمان کہا جائے گا؟ اگر ماں باپ خوشی کوئی حق تلف ہی نہیں ہے ماں باپ کی، اور وہ مطلب الگ رہ رہا ہے، تو اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے۔ ہوتے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ بخوشی الگ رکھ دیتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بیوی کو بھیج دیتے ہیں، تو جیسی صورتحال ہر صورت میں گناہگار نہیں کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حسن علی رضا عطاری رسول اللہ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے، دستگیر کا کیا مطلب ہے؟ اور پیارے امیر اہل سنت، صحیح تلفظ کیا ہے؟ دستگیر یا پھر دستگیر؟ آپ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ میری امی جان کا ہارٹ آپریشن ہوا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجئے، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ میں مفتی دعوت اسلامی جاک لگوائی۔ اور یہ بچہ منجا ہوا ہے، اس کو صحیح تلفظ بھی آتا ہے، پھر بھی پوچھا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بچے جو بولتے ہیں خود نہیں بول رہے ہوتے، ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو جو ان کے مطلب فیڈ کیا جاتا ہے نا کمپیوٹر میں تو وہی نکلتا ہے، ماشاءاللہ۔ خیر، دستگیر یعنی مدد کرنے والا، دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنے والا، تو ہاتھ پکڑنے والا یعنی حامی، حمایتی، مدد کرنے والا، تعاون کرنے والا وغیرہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور دستگیر یہ درست تلفظ، اور دستگیر، ٹین تگیر یہ غلط تلفظ، ہمارے یہاں یہ دستگیر ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی ہے جس نے دستگیر کہنا سکھایا ہوا ہے۔ اللہ پاک اپنی جان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ان کا سایہ اپنی آل اولاد پر تا دیر عافیت کے ساتھ قائم رکھے۔
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल अलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सूरह इखलास के हवाले से और अमीर अहले सुन्नत ने नफिल रोज़े रखने के हवाले से तरगीब इरशाद फरमाई थी, तो इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की तरफ से नीयतें और कारकर्दगी हमें मिलती है। आइए आपको वो दिखाते हैं। माह रबीउल आखिर 1445 हिजरी में नफली रोजे रखने वालों की नियतें। कुल रोजे रखने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 2,75,542। इस्लामी बहनों की तादाद 78,496। टोटल नफली रोजे रखने वाले इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की नियतें 3,54,038। 3,54,038। सूरह इखलास पढ़ने की कारकर्दगी। इस्लामी भाइयों ने पढ़ी 3,11,21,274। इस्लामी बहनों ने पढ़ी 11,35,43,909। टोटल सूरह इखलास पढ़ी गई 14,46,65,183। 144,665,183। माशाअल्लाह। नाजरीन से सवालात किए जाते हैं, इसमें विनर का नाम किनका निकला है आइए आपको दिखाते हैं। 23 अक्टूबर 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हरम मक्का में एक गुनाह कितने गुनाह के बराबर है? जवाब 1,00,000 गुनाह के बराबर। सवाल नंबर 2, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की कब्र शरीफ किस उम्मुल मुमिनीन के मकान शरीफ में बनाई गई? जवाब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान शरीफ में। सवाल नंबर 3, किस चीज को मोमिन का हथियार फरमाया गया? जवाब दुआ को। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टर नाम: मोहम्मद उस्मान फातेह फैसलाबाद, बिनते ताहिर लोधरा, अहमद खान अत्तारी मीरपुर खास, जहूर अहमद अत्तारी जैकबाबाद, मोहम्मद हसन नक्शबंदी कादरी कोरंगी कराची, असदुल्लाह बिन दनी बख्श सखर, बिनते मुमताज अत्तारिया खानपुर। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते मुमताज अत्तारिया खानपुर। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज के सवालात भी नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाब कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, गौसे पाक का एक लक़ब मीरे मीरा है, इसका मतलब बताइए। सवाल नंबर 2, एक शख्स जानवरों की बोलियां सीखने के लिए किस नबी की बारगाह में हाजिर हुआ था? सवाल नंबर 3, अहसनुल विया लि आदाबिद दुआ किसकी किताब है? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर न लिखें बल्कि महरम का नाम और उनका नंबर लिखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाजरीन,
बगदाद शरीफ से निगरानी शुरा का एक पैगाम है, आइए सुनते हैं। बगदाद मुअल्ला मुक़द्दस शहर से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत का साया दराज फरमाए और हमें कसरत के साथ सूरह इखलास पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कई मज़ारात पर हाज़री हुई और वहाँ सूरह इखलास पढ़ते रहने की सआदत मिली। हम सबको मिलकर सूरह इखलास पढ़ते रहना है, बिलखुसूस इस महीने का जो हदफ हमें मिला है, अल्लाह तौफीक दे तो हमने इंशाअल्लाह ताला 11 अरब का हदफ पूरा करना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए आशिकान साहब और अहले बैत, ए आशिकान गौसे आज़म, ज़्यादा से ज़्यादा सूरह इखलास की तिलावत करें ताकि ये महीना जब ख़त्म हो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 11 अरब का अपना जो हदफ है सूरह इखलास को पूरा करने में कामयाब हो जाएं। माशाअल्लाह हम इससे पहले सूरह यासीन, इसके बाद रोज़े, इसके बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ने के आदाब जो मिलते हैं, अल्लाह पाक की रहमत है। आशिकान रसूल इसे भरपूर अंदाज से पूरा करते हैं, बल्कि बढ़ा कर देते हैं। तो सूरह इखलास में भी हमें कमी नहीं लानी, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और ख़ूब इसमें सवाब भी हासिल करना है। अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह इखलास माने कुल हुवल्लाह शरीफ की सूरत रोज़ाना 1100 पढ़ने का मशवरा दिया था, 11 अरब तक हो जाए, लेकिन अब तक इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखिए। ये बहुत प्यारी तवज्जो दिला दी है और इंशाअल्लाह उल करीम आशिकान गौसे आज़म थोड़ी हिम्मत पकड़ लेंगे तो ये हो पैगाम जाएगा। भी बगदाद शरीफ से आया जी सुभान अल्लाह। क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।